പാർലമെന്റിൽ സഭാ നടപടികളൊക്കെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധി സംസാരിക്കുന്നു. अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के बहुत से मुद्दे हैं. आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट या आपके पास ये सब विषय नहीं है. आप केवल आप इसी बात को जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि देखिए संसदीय कार्य मंत्री अभी राहुल गांधी जी ने कहा, हमने दे दिया संसदीय कार्य मंत्री को. गृह मंत्री एस्केप किया. कोई जेल से भागने वाला ऐसा शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर कैसे बोल सकते हैं? कैसे कोई भागता है क्या? आपने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया. आप राहुल जी आप पॉइंट में बोलिए, हम लोग सुनेंगे. अभी भी समय है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, पर आप पॉइंट में बोलिए. भागना इज पार्लियामेंट्री. नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा. मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया. मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे? या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया, रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे. आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो और आज अभी भी नेता चाहे हमारे स्पीकर हो या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिए. मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बोलिए. लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूं. नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप यू डोंट हैव एनी रेस्पेक्ट फॉर द चेयर. Who will allow you? अगर आप नहीं बोल अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूं, क्यों नहीं क्या कहूंगा? आप लोग बैठ जाएं. नो ये तरीका नहीं है. देखिए मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया. आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं. अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए. राहुल जी आप बोलिए. आप वाई यू आर पासिंग रनिंग कमेंट्री. आपने इनको बोलने की ऐसे तो नहीं क्यों ऐसा आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया. आप बैठ जाए. हर बात में रोक देते हो. अपने स्पीकर बंद कराओ, सारे ये स्पीकर चालू कराओ. आपका स्पीकर चालू है. आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter. नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है. उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं, क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, बस ये बात कर रहे हैं. Chairman sir, if as you are saying it was not, if as you are saying it was not comfortable for the prime minister and the defense minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak
The fact that they're not letting me speak means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir, please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravani. फिर आपने बोल दिया नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ഇന്ന് സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് തൊട്ടുള്ള സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ്. ലോക്സഭയിൽ വീണ്ടും നേർക്കുനേർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ കിരൺ റിജിജു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിക്കും നമ്മൾ കേട്ടു. ഏതായാലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിനിടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കരസേന മുൻ മേധാവി MM നരവനെയുടെ ഒരു പരാമർശം, അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി വായിച്ചതാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ ഇത്തരത്തിൽ ചൊടിപ്പിച്ചത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇന്ത്യൻ ഭൂമി ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അങ്ങനെ നിരവധി പരാമർശങ്ങളുണ്ട് എന്ന കാരവൻ മാഗസിനിലെ ആ ഒരു ലേഖനം, അതായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി നേരത്തെ തന്നെ സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ അത് വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം പറയുന്നതിനിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ, നാടകീയ രംഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചില്ല എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം പുറത്തുവരാത്ത ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലെ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറയുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ രാഹുലിനെതിരെ അമിത്ഷാ തിരിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക്സഭയിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട്. ബൽറാം, ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ്. ആകെ കൂടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. നിലവിൽ വീണ്ടും ലോക്സഭ പിരിഞ്ഞോ? അമൃത, ലോക്സഭ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സമ്മേളിച്ച് നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം നടപടിക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയ ശേഷം പിരിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. ജനറൽ MM നർവാനിയുടെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള നിലപാട് അദ്ദേഹം തുടരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷ നിരയിൽ നിന്നും ബഹളമുയർന്നു. പ്രതിപക്ഷം രാഹുലിന് പ്രതിരോധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചത്. സഭ ഇപ്പോൾ 4 മണിക്ക് സമ്മേളിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള ചെയറിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം, ഒപ്പം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നിവർ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നേരത്തെ ഈ രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങും മുമ്പ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ സഭയിൽ എത്തിയത് എന്ന പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. സമീപകാലത്ത് പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായതിൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ക്രമപ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് പാർലമെന്റിൽ ഉയർന്നു വന്നു. ബഹളത്തിന് പാർലമെന്റ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. ഒരു വിഷയം സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാർലമെന്റിലെ പതിവ്. ആ പതിവ് അംഗീകരിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായില്ല. മറിച്ച് സ്പീക്കർ റൂളിംഗ് നൽകിയ ശേഷവും ആ വിഷയത്തിൽ ഊന്നി തന്നെ താൻ സംസാരിക്കുമെന്ന നിലപാട് രാഹുൽ എടുത്തു. അതിനെ നേരിടാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്, പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കിരൺ റിജിജു അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി. സ്പീക്കർ കടുത്ത വാക്കുകളിൽ രാഹുലിനെ വിമർശിച്ചു. എങ്കിൽ പോലും നിലപാടിൽ നിന്നും മാറാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി KC വേണുഗോപാൽ അടക്കമുള്ള ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.